से विषय आम देखा मु गोटे विषय नहीं जीसु और इसहाक जीवन 7 गोटी विषय आज आम देखा जी प्रभु मत से विषय आम बांटा चाहूँगी जहाँ मु बुझी कहवाक चाहूँगी प्रभु मत साहाय्य करंतु। आज आम देखा जीशुଙ୍କର फास्ट शारीरिक जन्म पूर्वर भाववाणी लूक 1:26-31 जन को भूमि पढ़ंतु। लूक 26:31 ପରେ ଷଷ୍ଠ ମାସରେ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗାଲିଲୀର ନାଜରିତ ନାମକ ନଗରକୁ ଜଣେ କନ୍ୟା ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ହେଲେ। ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶର ଯୋସେଫ ନାମକ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ହୋଇଥିଲା। ସେହି କନ୍ୟାଙ୍କ ନାମ ଧରି ସେ ଗୃହରୁ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ଆଗ ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ରୀ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସହବର୍ତ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଅତିଶୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ ଏହା କି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାଷଣ ବୋଲି ମନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦୂତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁ ମରିୟମ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। ଆଉ ଦେଖ, ତୁମେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ। बहुत बहुत धन्यवाद भौणी। आम स्पष्ट रूप से देखिले जो गोटे कुमारी गर्भर प्रभु कि प्रकार जन्म होती जोटा कि आम देखिले जीशु जन्म हेबार 6 मास पूर्वर दूत आसिक मरियम को कहले आम मैंने समस्ते माँ मैंने अच्छु भौणी मैंने भी अच्छा आम समस्ते जाचु गोटे झील बह नहबा पूर्वर माँ केमती हो पार से असंभव विषय जदि से माँ हुए ताले दुनिया ताको को नजर रे देखे एटा दुईटा विषय। तेणु प्रभु अनुग्रह कले मरियम को जिते बेले गाब्रिएल दूत आसिक कहउछंती तुमे पुत्र प्रसव करिवो तांको नाम जीशु देव। से मन मन भाबिले एटा केमिति संभव, मोर केवल निर्बंध हेछि, विवाह हेनी, से पुरुष को मु जानिनी चिन्हिनी, मु एटा केमिति आ गोटे पिला कोई जन्म करिवि सेटा को प्रकार संभव बोली से मन रे चिंता करबा समय रे दूत तांको आसिक कोन कहउछंती भय कर नाही बोली कहउछंती, कारण से प्रभु को दृष्टि रे अनुग्रह देखंतु प्रभु को दृष्टि रे अनुग्रह थिले को पर्यंत जते बेले से जीशु को गर्भ रे धारण करिसंती कष्टटा से पाई नथिले। जते बेले जीशु तांको गर्भ रे थि पुरुष विषय चली पुरुष दुख भोग विषय चली से विषय कहवाक चाहे जिते जीशु जन्म हेले 6 मास पूर्व जिते भविष्यवाणी करागला जे जीशु जन्म हेबे तांकर ना जीशु दिया हेबो गोटे कुमारी गर्भर जन्म हेबे जिते मरियम तांको गर्भरे धारण कले देखंतु जिते जन्म हेबाकु थिला केते कष्ट सहिले मने मने तांकर स्वामी भाबले तांको परित्याग करिदेबी मु झियो सते विवाह हेबिनी गोटे कष्ट से सहिले हेले भी तांको दूत कहला पर से स्वीकार कले जे ठीक अछि मु तांको स्त्री भाबरे ग्रहण करिबी। तांको ग्रहण कला परे भी तांको जीवन रे कष्ट गला कि जाई नथिला, किंतु प्रभु अनुग्रह कले तांको कोଳରେ अनुग्रहर पात्री बोली कहिदेले, किंतु अनुग्रहर पात्री केते कष्ट से भोगिले। मोर कहिबार उद्देश्य एटा थिला जे प्रभु अनुग्रह करिके तांको संतानटी देले आउ तांकर जन्म हेबा पूर्व भविष्यवाणी हेला सेम विषय आउ आमे एठी देखुछु से लेखा है जिसाया 7:14 मध्य जीशु जगत को आसीबार 700 वर्ष पूर्व थिला। मिखा 5:2 मध्य लेखा है नाम सहित से स्थान भाववाणी करा जायतिला। जगत को आमे आसीबार महान योजना अछि। माथ्यू 24:35 रे जिसाया 55:10-11 लेखा है प्रभु आम पछरे आमर जगत को आसीबा पछरे किछि महत्व योजना रखिछन जोटा कि आमे जानि पारुनु आमे जानिनु, किंतु प्रभुଙ୍କର वाक्य सत्य आकाश पृथ्वी लुप्त मात्र तांकर वाक्य कदा भी लुप्त हेबो नै। जोटा कि जीशु जन्म हेबा पूर्व प्रभु कहिथिले से वाक्य सत्य हैला जीशु जगत को आसिले। सेम विषय आमे देखिबा ईसाकଙ୍କ जीवन रे शारीरिक जन्म पूर्व भाववाणी जेतेबेले ईसा जन्म हेले तांको शारीरिक जन्म पूर्व भाववाणी हेतिला आउ सेटा आपण माने पाइबे आदि पुस्तक 17:19 रे कई टिके पढ़ी दियंतु। सेतेबेले अब्राहम मुह माड़ी पड़ी हसिले पुणी मने मने कहिले पुरुषर 100 वर्ष बयसरे कि संतान जात हेबो 90 वर्ष बयस्का सारा कि प्रसव करिवो। आमेन। प्रेज द लॉर्ड।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ମରିୟମ କୁମାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦୂତ ଆସିକି କହିଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବ। ଏଠି ସାରାଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହେଇଥିଲା? 89 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ 99 ବର୍ଷ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ସମସ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବାର ବୟସ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଜଣେ ଗୋଟେ ମାସିକ ଧର୍ମ ସରିଗଲା ପରେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପିଲା ଜନ୍ମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି, ଦୂତ ଆସିକରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ କରିବ ଆଉ ତାଙ୍କର ନାମ ପୁଣି ଇସାକ ଦେବ। ଏଟା କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି? କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ କେମିତି ସେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିପାରିବ? ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଭାବବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉ ଦୂତ କହିଥିଲେ, ଇସାକ ଜଗତକୁ ଆସିବାର ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରେ ଭାବବାଣୀ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭାବବାଣୀ ସଫଳ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଆଉ ଚିରନ୍ତନ। ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ନମ୍ବର 2, ମରିୟମ ଜନ୍ମ ଦେବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଲୁକ 1:34, ମରିୟମ କୁମାରୀ ଥିଲେ, ଜନ୍ମ କରିବାର ସମୟ ଆସି ନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କୁମାରୀ ତ ଥିଲେ, ଏକରେ ତ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଇଏଗୁଡା ଆସିଲା, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦେବାର କୌଣସି ଅବସର ନଥିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ସାରାଙ୍କର ବୟସ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବାର ସକ୍ଷମ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ 2 କରିନ୍ଥୀୟ 4 ଏବଂ ଫିଲିପ 4:13 ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସାରା ଗତ ବୟସ୍କା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କଲେ। ମରିୟମ କୁମାରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲେ। ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଯୋଜନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଆଉ ଚିରନ୍ତନ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆଉ ଆମେ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ବିଷୟ ପଢୁନୁ, କୌଣସି ଲୋକ ଶୁଣିବା କଥା ମଧ୍ୟ କହୁନୁ। ଯୋଉଟା ବାଇବଲ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ ଦିଏ, ଯୋଉଟା ବାଇବଲ ଆମକୁ କହେ, ଆମେ ସେଇ ବିଷୟ ହିଁ କହୁଛୁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋହନା 3:16 କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଯୋହନା 3:16, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯିଏକି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଜଗତ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ହିସାବରେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ ଥିଲେ, ଯେ କି ଆମ ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଜଗତ ହିସାବରେ ଆମେ ବାପା ମା ହିସାବରେ ଆମର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ଯଦି ତାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଦୁଃଖ ହଉଛି, ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛେ। ମୋର ପିଲା ଏଠିକୁ ଗଲେ ଏମିତି ହେଇଯିବ, ସେମିତି ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆମ ମନରେ ଅନେକ ଡର, ଅନେକ ଚିନ୍ତା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ପୁଅକୁ ଆମ ପାଇଁ ଦାନ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଦାନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ଆମ ମାନଙ୍କ ପାପ ପାଇଁ, ଆମ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟକୁ ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ବୋହି ନେଲେ। ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପାପରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବୋହି ନେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ବି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଏପଟେ ଆମେ ଇସାକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଇସାକ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଥିଲେ। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଷୟଟି ନେଲି ଯୀଶୁ ଆଉ ଇସାକଙ୍କ ଜୀବନରୁ 7ଟି ବିଷୟ, ତ ଏ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟି ହଉଛି ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଇସାକ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଯାହାର 2ଟା ପୁଅ ଅଛି, 3ଟା ପୁଅ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଛି ପାରିଥାନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଇସାକକୁ ବାଛିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଥିଲେ ତ ଆଉ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଛି ପାରିଥାନ୍ତେ, ନିଅ ତାକୁ ବଳି ଦିଅ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଇସାକକୁ ବାଛିଲେ, ଯେ କି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯାଅ ଆମେ ତମକୁ ବଂଶ ମାନେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। କିନ୍ତୁ ସେଠି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ମାଗୁଛନ୍ତି ଯାଅ ତୋର ପୁଅକୁ ବଳି ଦେ ବୋଲି। ଆମେ ମାନେ କଣ ସେମିତି କରିପାରିବା କି? କରିପାରିବାନି। କାରଣ ଏକମାତ୍ର ପୁଅକୁ ସେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ସଫଳ ହଉଛି। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା, କୃଷ କାଠ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ କୃଷ କାଠକୁ ବୋହି ନେଲେ। ଆଉ ସେମ୍ ବିଷୟ ବଳିଦାନ କାଠ ଇସାକଙ୍କ ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୃଷ ତ ସମସ୍ତେ ବୋହିବା, କିନ୍ତୁ ଏଟା ସମସ୍ତେ ହୁଏତ ବାର ମୁଁ ବି ପଢିଥିଲି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମତେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାଶନ ଦେଲେ, ଯୋଉଟା କି ମୋ ପାଇଁ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସତରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କୃଷ କାଠକୁ ବୋହି ନେଲେ, ଆଉ ସେମ୍ ବିଷୟ ଇସାକ ମଧ୍ୟ ବଳିଦାନ କାଠ
ବଳିଦାନ କାଠ ତାଙ୍କର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଧରି ଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ଆଉ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22:6 ଲେଖା ହେଇଛି, ପିତା ହୋମବଳି ପାଇଁ କାଠ ନେଇ ଇସାକଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନିଜର ବାପା ପୁଅ ଉପରେ କାଠ ରଖୁଛି, ଆଉ ଏଠି ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କର ଆଉ ବାକ୍ୟକୁ ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ କୃଷ କାଠ ନିଜ ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଜଗତର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଦେଲେ, ସେଟା ବି ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛେ। ଆଉ ଯୀଶା 53:6 ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାପ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଥୋଇଦେଲେ। ସତରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସେ ପାପକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ନ ଥୋଇଥାନ୍ତେ, ସେ କୃଷ ନ ଥୋଇଥାନ୍ତେ, ଆଜି କଣ ଆମେ ସେ କୃଷ କାଠକୁ ବୋହି କରି ଚାଲି ପାରିଥାନ୍ତେ କି? ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁ, ସତରେ କୃଷର ଅର୍ଥ କଣ? କୃଷ କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛୁ କୃଷ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ ଟଙ୍ଗା ହେଇଥିବ। ଘରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ ଟାଙ୍ଗିଥିବେ। କିଏ ତ ବେକରେ ଲକେଟ କରି କ୍ରସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ କ୍ରସ୍ ର ଅର୍ଥ କଣ? ଆମେ କଣ ଆଜି ସେ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିଛୁ କି? ଆଜି କଣ ଆମେ ସେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଜାଣିଛୁ କି? ସେ କୃଷର ଅର୍ଥ କଣ? ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ସେ କୃଷର ଅର୍ଥ କଣ। ଆଜି କୃଷ ଘେନି ଚାଲିଲେ, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଚାଲିଲେ? କଣ ପାଇଁ ସେ କୃଷ ବୋଲି କୁହାଗଲା? ଏ ଦୁଃଖ ନିନ୍ଦା ତାଡନାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ପିଠିରେ ବୋହି କରି ଚାଲିଲେ। ଯଦି ଆଜି ସିଏ ନ ଚାଲିଥାନ୍ତେ, ଆମେ କଣ ଚାଲି ପାରିଥାନ୍ତେ କି? ଆମେ ତ ନିଜ ଘରେ ଗୋଟେ କ୍ଲେଶ ହେଲେ ସହିପାରୁନେ। ଆମକୁ କିଏ ପଦେ ଟାଣ କଥା କହିଲେ ଆମେ ସହିପାରୁନେ। ଆମେ ସେ କୃଷ କାଠ କିପରି ଭାବରେ ବୋହି ପାରିଥାନ୍ତେ? ଆଜି ଆମେ ସେ ବିଷୟ ଗୁଡାକୁ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଥିଲେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇଲି, ମୁଁ ଏ ବିଷୟକୁ କହିବି ବୋଲି କେବେ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲି। ମୁଁ ଅଲଗା ବିଷୟ ପାଇଁ ଭାବିଥିଲି। ମାତ୍ର ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କଥା କହିଲେ। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ପାହାଡ ଦେଖୁଛି, ହାତରେ ମଶାଲ ଦେଖୁଛି, ଆଉ 2 ଜଣ ଚାଲିବାର ଦେଖୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଏଟା ମତେ କଣ ପାଇଁ ଦେଖେଇଲେ? ମୁଁ ତ କାଲି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ କଣ ବିଷୟ କହିବି ପ୍ରଭୁ? ମୁଁ କୌଣସି ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇନି। ମୁଁ କଣ କହିବି ମୁଁ ତ ନିଜେ ଜାଣିନି। ବାକ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବା ଛୋଟ ବିଷୟ ନୁହଁ। ମୁଁ ବାକ୍ୟ ବି କହିପାରିବିନି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କଥା କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ମତେ ମନେ ପଡିଲା, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ ଏମିତି ବିଷୟ ଦେଖିଲି। ସେ ମତେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ବିଷୟ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ତମେ ସେଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ମାଗ, ପ୍ରଭୁ ମତେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତମେ ମତେ କଥା କୁହ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯୀଶୁ ଆଉ ଇସାକଙ୍କ ଜୀବନର 7 ଗୋଟି ବିଷୟ ମତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ହଉଛି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବଳିଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଥିଲା। ସେମ୍ ବିଷୟ ଇସାକଙ୍କୁ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ ଥିଲା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାଥ୍ୟୁ 20:28 ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ପାପର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ। ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ। ଏଠି କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ, ଏଠି କେବଳ ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସାରା ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପର ଭାର ବୋହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ପଠାଇଲେ। ଏଠି ଇସାକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22:1-2 ଲେଖାଯାଇଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଇସାକକୁ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇସାକକୁ ବଳିଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। 1ରେ ତ ସନ୍ତାନ ଦେଲେ, 2ରେ ତାକୁ ବଳି ଦିଅ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ତ ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତେ ଅବ୍ରାହମ, ପ୍ରଭୁ ଦେଲ ତ ଦେଲ, ପୁଅ ଗୋଟେ ଦେଲ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ମତେ କାହିଁକି କହୁଛ ବୋଲି ତ ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ନା, ସେ ସେମିତି କିଛି ବି କଲେନି। ମାତ୍ର ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି ସେ ସେଟାକୁ ମାନିଲେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ବିଷୟକୁ ମାନି ଚାଲି ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କଲେ, ଠିକ ଅଛି, ମନରେ ସ୍ଥିର କଲେ, ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି। ଆଉ ଇସାକ ନିଜେ ଏକ ବଳିଦାନ ମେଷ ଥିଲେ। ଇସାକ ନିଜେ ଗୋଟେ ବଳିଦାନ ମେଷ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ମେଷ, ବଳିଦାନ ମେଷ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ନାହିଁ। ଖାଲି ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲେ, ବାପା କାଠ ତ ନଉଛେ, ଏଟା ବି ତ ନଉଛେ, ହେଲେ ବଳିଦେବା ପାଇଁ ମେଣ୍ଢା କାହିଁ, ମେଷ କାହିଁ? ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇବେ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ମେଷ ଥିଲେ। ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ 3 ଥର କହିଥିଲେ, ଅବଶ୍ୟ ମତେ ମରିବାକୁ ହେବ, ଅବଶ୍ୟ ମତେ ଯିବାକୁ ହେବ, ଅବଶ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ମେଷ,
ମୁଁ ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ନ ଦେବି ଏମାନେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ? ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିଲେ ନିଖୁନ୍ତ ମେଷ ବୋଲି କହିକି ସେ ରାଜପୁତ୍ର ହେଇ ମଧ୍ୟ ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଲେ, କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲେ, କରଡ଼ା ଛାଟ ଖାଇଲେ, କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଲେ ଏ ବିଷୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଥିଲେ, କେମିତି ମୋର ପିଲା ପାଠ ପଢୁ, କେମିତି ମୋର ପିଲା ଭଲ ନମ୍ବର ରଖୁ, ମୋର ପିଲା କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉ, ଆମେ କେବଳ ଜଗତିକ ହିସାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ସେମିତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ କରିପାରିବା କି? ଇଭେନ ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆସୁ, ସେଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆସୁ। କେବଳ ଜଗତ ବିଷୟରେ ମୋର ବୃଦ୍ଧି ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆତ୍ମିକତା ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି? ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ କଣ ସେଇପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରି ଚାଲି ପାରୁଛୁ କି? ନା କେବଳ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ରହିଯାଇଛୁ, ନା କେବଳ ଗୋଟେ ଆମେ ନାମଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇ ରହିଛୁ। ଆଜି ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି, ଆଉ ଯୀଶୁ କୃଷ କାଠରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲେ ଓ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯୀଶୁ ନିଜେ କୃଷ କାଠରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଥିଲା, ତଥାପି ସେ ପାଟି ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ମତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛ? କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ପାପ କରିନି, ମୁଁ କାହିଁକି ତମର ପାପ ପାଇଁ ଆଉ କୃଷ ବୋହିବି? ମୁଁ କାହିଁକି ତମର ପାପ ପାଇଁ କୃଷ କାଠରେ ଝୁଲା ଯିବି? ସେ ଗୋଟେ ପଦ ବି କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ଖାଲି ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ସେ କୃଷ କାଠରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କଲେ। ଯେତେ ଦିନ ଥିଲେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପିତା ମାତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ଆଉ ଯାଜକ ମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେଇକରି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଚାରକ, ଆଜିକା ଡେଟରେ ଆମେ କହୁଛେ ପାଳକ ମାନଙ୍କୁ, ସେ ପାଳକ ମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ସେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେ ବଢିଲେ। ଆମେ ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନିହାତି। କାରଣ ଆବଶ୍ୟକ ବିନା, ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିବାନି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଠିକ ସେଇପରି ଫିଲିପିୟ 2:8 ଯୀଶୁ କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମାନିଥିଲେ। ଆଜି ଜଗତର ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ଆଜି ଆମର ବାପା ମା ମାନେ ଆମକୁ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ କହିଦିଅନ୍ତି, ଆମକୁ ଯଦି ସେଟା ଠିକ ଲାଗୁନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ସେ ସେମିତି କହୁଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବୁନି ବୋଲି ଆମେ ଏଡେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ। ଯଦି ଆମକୁ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ବାଧା ଆସୁଛି, ସେ ବାପା ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ମା ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ବଡ ଯେତେ ଜଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର କିଛି ରିଲେସନ ନାହିଁ। ଜଗତ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡାକ କହିଦଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଏଡେଇ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ କଷ୍ଟରୁ ସେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେ ଆଜି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ? କାହିଁକି ସେ ଆମ ପାଇଁ ସେ ପାପକୁ, ସେ କୃଷକୁ ବୋହିକି ଚାଲିଲେ? ଆଜି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ସେ ବିଷୟକୁ ପଢିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମାକୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଦେଇ କଥା କୁହନ୍ତି, ସତରେ ହୃଦୟର ପୁରା ଅଜବ ଟାଇପ ର ହେଇଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କଥା କୁହନ୍ତି, ତା ଅଟୋମେଟିକ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ବାହାରି ଆସେ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ। ସେ କୃଷକୁ ଆମେ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେ କୃଷ କାଠ ବୋହି ନେଲେ, ଆମକୁ ସେ କଷ୍ଟରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କଲେ। ଆଜି ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରୁଛୁ? ଆଜି କଣ ଆମେ ବାପା ମା ହିସାବରେ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ ବଢାଉଛୁ କି? ଆଜି କଣ ଗୋଟେ ବାପା ମା ହିସାବରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବୁଦ୍ଧି ଦଉଛୁ କି? ନା କେବଳ ଜଗତିକ ହିସାବରେ, ଜାଗତିକ ପାଠ, ଜାଗତିକ ଚାକିରି, ଜାଗତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଜ୍ଞାନ ଦଉଛୁ? ଆମେ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନେ ଅଛୁ। ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁ। ଏମିତି କିଛି ନ ହଉ, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବେ ତୁମେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିପାରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମର ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲୁ, ତୁମର ବିଷୟରେ ବୁଝି, ଯାହା ତୁମେ କହିଛ ସେଇ ବାକ୍ୟ ମାନିବାକୁ, ପାଳନ କରିବାକୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲୁ। ଦିନ ଥିଲା ଆମେ ପୁତ୍ର ହେଇଥିଲୁ, ଆମେ କନ୍ୟା ହେଇଥିଲୁ, ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମା ହେଇଛୁ। ଏବେ ଆମର ସେ ଦାୟିତ୍ୱ,
ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାରେ ସେ ପଥରେ କଢେଇ ନେବା, ଆମେ କି ପ୍ରକାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଆତ୍ମିକ ବୃଦ୍ଧି ବଢାଇବା। ମୁଁ ଏଇଟା କହୁନାହିଁ ଯେ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଜଗତର କୌଣସି ବିଷୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ମାତ୍ର ଯେ ପ୍ରଥମରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଦେବେ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କି ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ ନ କରିବା, ଆମକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଥିଲେ, ସୁନା ଥିଲେ, ଘର ଗାଡି ଘୋଡା ଥିଲେ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ଆସିଛେ ଦିନେ ଖାଲି ଆସିଛେ, ଖାଲି ଯିବା, କିଛି ବିଷୟ ନେଇଯିବା ନାହିଁ। ଆଜି ଘର, ଟଙ୍କା, ସୁନା ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି, ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଡେଲି ବାଇବଲ ପଢୁଛୁ, ଡେଲି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛୁ, ଡେଲି ଅନଲାଇନ ଅଫଲାଇନରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ମାତ୍ର ହୃଦୟରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ତାହା ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିପାରୁଛୁ, ଆଜି ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଯାଇନଥିଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସି କହୁଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଶୈତାନ କେଉଁମାନଙ୍କ ପଛରେ ପଡିଛି, ଆଜି ଆମେ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଛି, ଯଦି ସିଏ ଆମକୁ ଏଇନା ଗୋଟେ କଲ୍ କରିବେ, ଭାଇ ଏଠିକୁ ଆସ, ମତେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଟିକେ ହେଲ୍ପ ଦରକାର, ହଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 5 ମିନିଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମ୍ ବିଷୟ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ, ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର କି ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଯଦି ଆମେ ବାଟରେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ଯଦି ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ ମାଗୁଛି, ଆମ ପାଖରେ 10 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ସେଠି ଆମେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାନି? ସିଏ ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା ଦେବ ନାହିଁ କି ସେ ଆମକୁ ଲେଉଟେଇ ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମ ମନରେ ଏ ଧାରଣା ଥାଉଛି, ଯଦି ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ରିଚ୍ ଲୋକକୁ, ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକକୁ ଯଦି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଗରିବକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ତାର ପାଖେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଆମକୁ କଣ ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ସେ ପ୍ରକାର ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ମନ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସମାନ ହୃଦୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଏଇ ଜଗତ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ଦେଲେ, କୃଷ୍ୟ କାଠରେ ସେ ନିଜେ ବନ୍ଧା ହେଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷ ଭୋଗ ଚାଲିଛି, କୃଷ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଉଣୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ମାନୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସେ କୃଷକୁ ଉଠାଇବା। ଇସାକଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଇସାକ ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିଥିଲେ ଓ ବଳିଦାନ କାଠରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ। ଜଗତ ହିସାବରେ ଏ ତ ଯୀଶୁ ଆତ୍ମିକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଇସାକ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ବଳି କାଠ ଉପରେ, ହୋମ ବଳି ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବାନ୍ଧି କରି ଶୁଆଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ଚାହିଁଥିଲେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ, ବାପା କାହିଁକି ମତେ ଏଠି ବାନ୍ଧୁଛ, କାହିଁକି ମତେ କାଠ ଉପରେ ଶୁଆଇଛ, ତମେ ତ କହିଲ ମତେ ଚାଲ ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇବେ ବୋଲି ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ, ଏଠି ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମତେ କାଠ ଉପରେ କାହିଁକି ବାନ୍ଧିଛ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କି ସେଠୁ ଉଠିକରି ଛାଟି ପିଟି ପଳେଇ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବି ସେମିତି କଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସେଠିକି ନେବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବୟସ କେତେ ହେଇଥିବ? ଅତିରେ ଅତି ଗୋଟେ 15 ବର୍ଷ କି 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିବ, କି ମତେ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ, କେତେ ଗୋଟେ ଏଜ ହେଇଥିବ, କମ ବୟସରେ ହେଇଥିବ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ, କି ବାପାକୁ ଗୋଇଠା ଲାତ ମଧ୍ୟ ମାରି ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମିତି କିଛି ବିଷୟ କଲେନି, ମାତ୍ର ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କଲେ, ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର କଥାକୁ ସେ ମାନିଲେ। ଆମେ ଜଗତ ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମର ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ନ ଦଉଛୁ, ସେ ଆସିକରି ରାଗିକରି ଦୁମ୍ କରି ଗୋଟେ ପିଠିରେ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି, ମତେ ମୋବାଇଲ ଦେଲୁ ନାହିଁ, ମତେ ଏଟା କଲୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମର ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ମାଡ ମାରୁଛନ୍ତି, କହି ଦଉଛନ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ। ଗୋଟେ କୁରକୁରି ନଦେଲେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏଟା ନଦେଲେ ମତେ କଣ ପାଇଁ ବାପା ଆଣିଦେଲ ନାହିଁ, ମତେ କଣ ପାଇଁ ଏଠିକୁ ନେଲ ନାହିଁ, ମତେ କଣ ପାଇଁ ସେଟା ଦେଲ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ 1000 କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଇସା ଗୋଟେ ବି ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବାକୁ ସେ ବେଦୀ କାଠରେ ଏକ ରାଶିର ସାହାଯ୍ୟରେ, ଏକ ରଶି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲେ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ରଶିକୁ ଛିଡେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ମତେ ବାନ୍ଧ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରଶି ଦ୍ୱାରା ସେ ବନ୍ଧା ହେଇକରି ସେଠି ଶୋଇଲେ। ଓ ପିତାଙ୍କର କଥା ମାନି ବଳିଦାନ ସେ ପଳେଇ ଗଲେ ନାହିଁ କି ଲୁଚି ଗଲେ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆଜି ଆମକୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ? ସତରେ ଯେତେବେଳେ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଦେଖୁଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଭାବୁଥିଲି, ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଷ୍ଟଡି କଲି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ମୁଁ ବି ଆଉ ବହୁତ ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଠ ପଢିବା ସମୟରେ ମତେ କୋଉ ବିଷୟ ଗୋଟେ ମାଗୁଥିଲେ, ଯଦି ମତେ କିଏ ନାହିଁ କରିଦିଏ, ମୁଁ ପୁରା ରାଗିଯାଏ, ଆଉ ଘରେ କୋଉ ଜିନିଷ ବି ଥିବ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସେଟାକୁ ଭଙ୍ଗା ରୁଜା କରିବି, କାହିଁକି ମତେ ଦଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି।
ଯଦି ସେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ନାହିଁ ମତେ ବୁଝେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର ମତେ କାହିଁକି ନାହିଁ କଲେ? ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ରାଗ ସବୁବେଳେ, ଆଉ ଯୋଉ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବି ତାକୁ ମୁଁ କାଟି ପକେଇବି, ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବି। ଏମିତି ମୋର ଭାଇ ନୂଆ ନୂଆରେ ବିବାହ ହେଇ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରିଛି, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, କାହିଁକି ନା ମତେ ନାହିଁ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗତ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନୁ, ଆମକୁ ନାହିଁ କଲେ ଆମେ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଥିଲୁ, ଏଇଟା ପୋଡି ଦଉଥିଲୁ, ଭାଙ୍ଗି ଦଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇସାକଙ୍କୁ ସେ ନେଇକରି ବଳି କାଠ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ, ହୋମ କାଠ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ, ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଅନେକ ବିଷୟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମିତି କୌଣସି ବିଷୟ ନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କଲେ, ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କଲେ, ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ମତେ ମୋର ମା ପାଖରେ ନ ରଖି ମତେ କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଉଛ, କାହିଁକି ତମେ ହାତରେ ଛୁରୀ ଧରିଛ, କାହିଁକି ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ନଉଛ ବୋଲି ବି ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କଲେ, ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କଲେ, ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ଆମେ ବିଷୟ ଶିଖୁଛେ, ଆଜି କଣ ଆମେ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁଛେ କି? ଆଜି କଣ ଆମେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରୁଛେ କି? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରୁଛୁ କି? ଜଗତ ହିସାବରେ ତ ଛାଡ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆଜି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ କି? ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବାକ୍ୟ ପଦେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନୁ, ମାତ୍ର କାହାର ବିରୋଧରେ ଚୁଗୁଲି କରିବାଟା, କାହାକୁ କଣ କହିବାଟା, ସେଇ ବିଷୟ ପୁରା ଫୋକସ ଦେଇ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୃଥକ ରହୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ବିଷୟ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରୁ। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯାହା ତୁମେ ଗୁପ୍ତରେ କରିଛ ତାହା ଆମେ ପ୍ରକାଶରେ ଆଣିବା। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଗୁପ୍ତରେ କରୁଛୁ, ଆମେ ଗୁପ୍ତରେ କାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛୁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆଜି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଛି, ସେ ବିଷୟ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଛାଡି ଆଜି ଆମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁ। ଆଉ ଶେଷ ବିଷୟ, ଆଉ ସପ୍ତମ, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କୃଷ୍ୟ କାଠ ବୋହିବା, ଯୀଶୁଙ୍କର କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା, ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଘରେ ରହିବା, ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ କିଏ କାଢି ନେବା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। କିଏ ତ ନେଇଗଲେ ବୋଲି କହିଲେ, କିଏ କୁଆଡେ ଗଲେ ବୋଲି କହିଲେ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିଅଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଆମକୁ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହେଇଛି, ଆଗରୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟି ସାରିଛି, ମାତ୍ର ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଉଠିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଲୁକ 24:1-12, ଯୀଶୁ ତୃତୀୟ ଦିନର ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠି ସର୍ବଦା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ କ୍ରୁଶରେ, ଫାଷ୍ଟ ବିଷୟ, କ୍ରୁଶରେ ଯଦି ନ ମରିଥାନ୍ତେ, ଆମ ପାଇଁ କ୍ରୁଶ ଯଦି ବହି ନ ନେଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଯଦି ଆଜି ମୃତ୍ୟୁରୁ ନ ଉଠିଥାନ୍ତେ, ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇନଥାନ୍ତେ, କି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇନଥାନ୍ତେ, କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥାନ୍ତେ, କି କୌଣସି ବିଷୟ, କି ରୋଗରୁ, ପାପରୁ, ସଂକଟରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ପାଇନଥାନ୍ତେ। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ପରିତ୍ରାଣଦାତା ଯୀଶୁ, ତାଙ୍କ ବିନା ଆଉ ଅଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହିଁ। ସେ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟସ୍ଥି। ପ୍ରାୟ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଓମ୍ ଲେଖା ହେବାର, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଓମ୍ ଚିହ୍ନ ବୋଲି ଥିବ, ସିନ୍ଦୁର ମରା ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଓମ୍ ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତରେ କଣ? ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି, କିଏ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ବନେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କିଏ ଓମ୍ ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଓମ୍ କୁ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଆଜି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଓ ଯୁକ୍ତକ ଉ ଯୁକ୍ତକ ମ, କଣ ହେଲା? ଓମ୍। ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଓମ୍ ଆସୁଛି, ଅରୁ ଆସୁଛି ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ଉରୁ ଉତ୍ତମ, ମରୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି। ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ଉତ୍ତମ, ମଧ୍ୟସ୍ଥି। ଯଦି ସେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ହେଇନଥାନ୍ତେ, ଯଦି ସେ ଉତ୍ତମ ହେଇନଥାନ୍ତେ, ଯଦି ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହେଇନଥାନ୍ତେ, ଯେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇନଥାନ୍ତେ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇନଥାନ୍ତେ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆଜି ଆମେ ଏ ରୋଗରୁ, ଦୁଃଖରୁ, ସଂକଟରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ଆଜି ଜଗତ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା। ଯଦି ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ଦେଖିବା, ଆମେ ବେକସେଟ ହେଇଯିବା।
ଆଜିକା ଡେଟ୍ ରେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମର କଥାରେ, ବାର୍ତ୍ତାରେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଆମର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ବିଜାତି ପରିକା ଲାଗୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଅନେକ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେ ପ୍ରକାର ମନ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର କଥା ଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ଥିଲା, ଆଜି ସେ ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ। କେବଳ ନାମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, କେବଳ ନାମଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମେ। ଆଜି ସେ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ପାଶୁରୁଛୁ, ଆଜି ସେ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁନୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ କୃଷ ବୋହିଲେ, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ କୃଷର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଛୁ। ସେମ୍ ବିଷୟ ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଇସାକ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବେ, କେମିତି? ବାକ୍ୟରେ ତ ଲେଖା ଯାଇନି, ବାଇବଲରେ ତ ଲେଖା ଯାଇନି ଇସାକ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଉଠିଥିଲେ ବୋଲି। ଏଟା ତ କୋଉଠି ଲେଖା ଯାଇନି, ତମେ କେମିତି କହୁଛ ଯେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଇସାକ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ବୋଲି? ତ ସେମ୍ ବିଷୟ ଆଜି 22/4/9/19 ଏହି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ଆଉ କଣ କଲେ? ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଉତ୍ସର୍ଗର ଅର୍ଥ କଣ? କିଏ ଜଣେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ। ବଳିଦାନ ଦେଇଦେବା। ବଳିଦାନ ଗୁଡ, ଦେଇଦେବା ବା ବଳିଦାନ, ଉତ୍ସର୍ଗ। ଅଲରେଡି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସେ ଅଲରେଡି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଦିନଠୁ କୃଷ କାଠ ଧରିକରି ତାଙ୍କେ ପାହାଡ ଉପରେ ମୋରିଆ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଗଲେ, ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କେ କଣ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ, ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ, ବଳିଦାନ କରିଦେଲେ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିନାହାନ୍ତି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଦେବି ବୋଲି, ବରଂ ହାତରେ ଛୁରୀ ନେଲେ, କାଠ ନେଲେ, ଆଉ ପିଲାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକରି ଗଲେ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଳିଦାନ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବଳିଦାନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏବ୍ରି 11:17 ଇସାକକୁ ବଳିଦାନ କଲେ ବା ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ବା ମାରିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗର ଅର୍ଥ ଏଇଟା, ବଳିଦାନ କଲେ ବା ମାରିଲେ, ଅଲରେଡି ମାରିଦେଲେ। ଆଉ ଯାକୋବ 2:21-24 ଲେଖା ଅଛି, ଅବ୍ରାହମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। ପୁଅକୁ ତ ନେଲେ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନେଲେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କଣ ହେଲେ? କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ହେଲେ। ସେ କର୍ମ କଲେ। କୋଉ କର୍ମ କଲେ? ଏଠି କଣ ଯାଇକରି ଆଉ କଣ କର୍ମ କଲେ କି? କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ନେବାଟା ତାଙ୍କର କର୍ମ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ତାଙ୍କର କର୍ମ ଥିଲା। ବିନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ନେଇଗଲେ, ଏକମାତ୍ର ପୁଅକୁ ନେଇକି ଗଲେ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ କାଠରେ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ରସିରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ଶୁଆଇଦେଲେ, ଛୁରୀ କାଢିକି ମାରିବା ପାଇଁ ନଉଥିଲେ, ଆଉ ବାଣୀ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇଲେ, ମେଷ ଛୁଆକୁ ଯୋଗାଇଲେ, ମେଣ୍ଢା ଛୁଆକୁ ଯୋଗାଇଲେ ବୋଲି, ଝିଅ ବା ଝିରି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟାଇଲେ। ଯଦି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସେଇ ବିଷୟ ନ କରିଥାନ୍ତେ, ଆମ ପାଇଁ ଯଦି ଆଜି କୃଷ ନ ନେଇଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଆଜି କଣ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ କି? ଆଜି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କୃଷ ବୋହିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କୃଷ ବୋହିବାକୁ ପଡିବ। କାହାର କୃଷ ବୋହିବା? ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା ବି କହିପାରିବେ, କେମିତି? ବାପାର ପାପ ତ ପୁଅ ନେଇପାରିବନି, ପୁଅର ପାପ ତ ବାପା ବି ନେଇପାରିବନି, ଆଉ ସେ ତ ତାର କୃଷ ନେଇପାରିବନି, କେହି କାହାର କୃଷ ନେଇପାରିବେନି, ଏଟା ବି କହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ନେବା। କେମିତି ନେବା? କୋଉ କୃଷ ନେବା? ପ୍ରଭୁ କୋଉ କୃଷ ବୋହିକି ଚାଲିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି? ତୁମେ କୃଷ ଘେନି ମୋର ପଛରେ ଚାଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କୋଉ କୃଷ ଘେନିକି ଚାଲିବା ଆମେ? ଆଜି ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ, ଆଜି ଅନ୍ୟର କଷ୍ଟ, ଆଜି ଅନ୍ୟର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସେ କୃଷକୁ ବୋହି ଆମେ ଚାଲିବା। ଆଜି ଆମେ କଣ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସେ କୃଷକୁ ବୋହିକି ଚାଲୁଛେ କି? ଆଜି ଆମେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ କି? ନାହିଁ। କେବଳ ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ସେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ସେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢିଛି ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢେଇବି, ଆଉ କାହାକୁ ମୁଁ କରିବିନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଆମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କୃଷକୁ ବୋହିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଆମକୁ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ପଡିବ, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅନ୍ୟକୁ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ, ଦୁଃଖରେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଗୋଟେ କୃଷ ବୋହି ଚାଲିବାଟା। ଯଦି ଆଜି କିଏ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହିଁ, ତାକୁ ମୁଠେ ଖାଇବାଟା ଦେବାଟା ଆମେ ତାର କୃଷ ବୋହିକି ଚାଲିଲେ।
ଯଦି ଆଜି କିଏ ରୋଗରେ ଅଛି ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତାକୁ କିଛି ଅର୍ଥର ହସ୍ତ ବଢେଇଲେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ କୃଷ ବୋହିକି ଚାଲିଲେ। ଯଦି ଆଜି କିଏ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଲ୍ପ କରିପାରୁଛେ ସେଟା ଆମେ କୃଷ ବୋହିକି ଚାଲିବାଟା। ତେଣୁ କୃଷର ଅର୍ଥ ଅନେକ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ସେ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରଭୁ ନିହାତି ଆମକୁ କଥା କହିବେ। ଏ ରିସେଣ୍ଟ ବିଷୟ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଏ ବିଷୟ କହୁଥିଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରୁ ଆସୁଥିଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରୁ ଆସୁଥିଲେ 2 ଜଣ ଆଣ୍ଟି ବାଟରେ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ। ସିଏ ଆସିଲେ ଆଉ ମତେ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଯିବେ, ମତେ ବହୁତ ପେନ୍ ହେଇଯାଉଛି, ମତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାର ବାର ଫୋନ କରୁଛି ଜଲ୍ଦି ଆସ, କୋଉଠି ଅଛ, ମୁଁ ମରିଯିବି, ମତେ ଏତେ ବଥା ହଉଛି, ମେଡିକାଲ ଟିକେ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଏତେ ଟାଇମ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଫୋନ କରିକି ଗାଳି କରିବା ସମୟରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବାଟ ଦେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ 2ଟା ଆଣ୍ଟି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବାଟରେ। ହେଲେ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ନିଅ ବୋଲି କି ଆମକୁ ଏ ଜାଗାରେ ଛାଡିଦିଅ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ରୋଡ ସାଇଡ ରେ ବ୍ୟାଗ ଧରିକରି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କିଛି ବାଟ ଆସିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କହୁଥିଲେ ସେ ବାକ୍ୟ ମନେ ପଡିଲା। ସେ ପୁଣି ଗାଡି ପଛକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଗଲେ। ଆଉ ଆଣ୍ଟି କୁଆଡେ ଯିବେ, ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ବାବୁ ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବୁ ବୋଲି ସେମାନେ ପଚାରିଲେ। ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ତ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ହୁଏତ ଆପଣ ମାନେ କୁଆଡେ ଯିବେ, ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ଆଣ୍ଟି ମାନେ କହିଲେ ସତ କଥା ବାବୁ, ଆମେ କାହାକୁ କିଛି କହୁନୁ, କାଳେ କି ଗାଡି ରଖିବେ ନ ରଖିବେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦୟା କଲେ, କାରଣ ସେ ବି 2 ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ କାହା ହୃଦୟରେ କଥା କହନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଲେ ଆଉ ଯଦି ଆଜି ଆଉ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ବାଟରେ ପଡିଥିବା ଗୋଟେ ରୋଗୀକୁ ଯଦି ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରୁନେ, କୋଉମାନେ ଯୋଉମାନେ ବର୍ଷିପ କରନ୍ତି, ଆମେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଥିବୁ, ଭଲ ନାଚୁଥିବୁ, ଭଲ ବାକ୍ୟ ଦଉଥିବୁ, ମାତ୍ର ଲୋକକୁ ଆମେ ହେଲ୍ପ କରୁନଥିବୁ, ତ ଏହାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିବେ ତମେ କୋଉଦିନ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ତମେ ମତେ କେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲ, ତମେ ମତେ କେତେବେଳେ ବସ୍ତ୍ର ଦେଲ, ତମେ ମତେ କେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଫୋନ କରୁଛି, ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିକି ମତେ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ଭାବିଲି ସତ କଥା, ମୁଁ କଷ୍ଟରେ ପଡିଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତା ପଡିଛି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କଥା କହିଲେ ଦେଖ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କିଛି ସମୟ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ମତେ ଏତେ ପେନ୍ ହଉଥିଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରି ଆସିଲା ଭିତରେ ମତେ ପେନ୍ ହଉନଥିଲା, ସେ ପେନ୍ ମୋର ଗାୟବ ହେଇଗଲା। ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହଉ, ହୁଏତ ସେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା। ଯଦି ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସି ମତେ ମେଡିକାଲ ନେଇଥାନ୍ତେ, ମତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ମେଡିସିନ ଦେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ସମସ୍ତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସମସ୍ତ ମେଡିସିନ ମତେ ରକ୍ଷା କଲେ। ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ, ମତେ କଥା କହିଲେ ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କୋଉ କୃଷକୁ ବୋହି ଚାଲୁଛୁ। ଫେବ୍ରୁଆରୀ 11:35 ସେ ଆମକୁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଆଶା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଉଠିବୁ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆଶା ସହିତ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କ୍ଲେଶ ସମୟରେ ମୁକ୍ତ ଖୋଜି ନଥିଲେ, ମରିବାକୁ ବାଛିଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏକ ଉତ୍ତମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀଦାର ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଆମେ କିଏ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବୁ, ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଘର ବାଡି କରିବୁ, ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବୁ, ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ମରିଯାଉ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମରିଯିବୁ ଆମେ ଏକ ଉତ୍ତମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀଦାର ହେବୁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତିନି ଆମେ ମରିଯାଉ ବୋଲି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆଜି ଆମକୁ ସେ କୃଷକୁ ବହିବାକୁ ଚାଲିବ। ଆଜି ଆମେ ଇସାକଙ୍କ ପରି ହେବା, ଆଜି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହେବା, ନିଜର ପିତା ମାତାଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବା, ନିଜର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବା, ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଢେଇ ନେବା। ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଏକମତ, ଆଜି ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛୁ। ମୋର ମେନ୍ ଟପିକ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଉ ଇସାକଙ୍କ ଜୀବନର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା, ଯେ ଆଜି ସେମାନେ ଯେପରି ନିଜର ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କଲେ, ଆଜି କଣ ଗୋଟେ ବାପା ମା ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହିସାବରେ ଆଜି କଣ ଆମେ ପିଲାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ପାରୁଛୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜଗତ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ସେ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନର ଅର୍ଥ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକରି କିଣିକରି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଲେଖାପଢା କରିକି ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଏ।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦେଇ କିଣିଛନ୍ତି। ସିଏ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବା, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଳନ କରିବା। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନତମସ୍ତକ ହେବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଶ୍ୱାସ ପାଇ ଚାଲୁଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଛୋଟା କରିନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ କାଲ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଅନ୍ଧ କରିନାହାନ୍ତି କି ମୂକ କରିନାହାନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ହାତ ଗୋଡ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ପଦେ କହିପାରୁଛୁ କି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦେ ବାକ୍ୟ ଆମେ କହିପାରୁଛୁ କି? ନାଇଁ, କାରଣ ଆମେ ଭୟରେ ଅଛୁ। ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହିବୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଜି ମାଡ଼ ହେବ। ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବୁ, ଆମ ସହିତ ଲୋକ କଥା ହେବେନି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନଗରନାରରେ ଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହେଉ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଦୟା କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ କଢାଇ ନେଲେ। ସେଠି ଉତ୍ତମ ପାଳକ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପାଳକ ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କଢେଇ ନେଲେ, ବର୍ଷିପ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ। ଆଉ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ମାଧୁରୀ ଦିଦିଙ୍କୁ, ଏ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ କିଛି ଶିକ୍ଷିତ ହେଇପାରିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଠାରେ ଜଏନ ହେଲୁ, ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିପାରିଲୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମତେ ମଧ୍ୟ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ଏ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।